સમાચાર જૂનાગઢમાંથી કેશોદ નજીક ગંભીર અકસ્માત થયો। અકસ્માતમાં 2 લોકોના મોત થઈ ગયા। અકસ્માતના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા। કાર ચાલકે બાઇકને અડફેટે લીધી। પતિ પત્નીનું ઘટના સ્થળે જ મોત થયું છે। સીસીટીવી ફૂટેજ અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ। કાર ચાલકે બાઇકને અડફેટે લીધું હતું। આપને જણાવી દઈએ કે પતિ પત્નીનું ઘટના સ્થળે જ મોત થયું છે। तो जूनागढ़ में आज अकस्मात थया तेरा बी तस्वीरों अमे आपने बतावी रह्या छे। केशोद नजीक गंभीर अकस्मातनी घटना बनी जेना सीसीटीवी फूटेज सामे आव्या। बेफाम स्पीडे जती कारे बाइकने अडफेटे लीधी। आपने जणावी दे पति पत्नीनुं घटना स्थळे मोत थयुं छे। पोलीसे समग्र मामले हवे વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। समाचार अमदावादमांथी चीफ फायर ऑफिसर एसीबीनी ट्रेपमां सपड़ाया। फायर एनओसी मंजूर करवा 36,000 लांच मांगवानो आरोप है। एसीबीए लांच लेता मध्यस्थी ने रंगे हाथ झड़पी पाड्यो। 6 बिल्डिंगनी एनओसी माटे प्रति एनओसी ₹6,000 लेखे लांच मांगी। चीफ फायर ऑफिसर अमित कुमार डोंगरे अने एक प्रजाजन सामे कार्यवाही थई छे। मेमनगરના વિજય 4 રસ્તા નજીક એસીબીની સફળ ટ્રેપની કાર્યવાહી થઈ છે। ફોન પરની વાતચીતમાં ચીફ ફાયર ઓફિસરની સંડોવણી પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવી। વડોદરા એસીબીની કાર્યવાહી બાદ 36,000ની લાંચની રકમ રિકવર થઈ છે। समाचार गांधीनगरमांथी नकली घी बनावती फेक्टरीनो पर्दाफाश। दहेगामना गलुदण गामे 3 फेक्टरी पर दरोड़ा। 3 यूनिटमांथी 9,300 किलो घी जप्त करेल घीनी किंमत 48 लाखथी वधु। एसेन्स अने कलरथी बनावातुं हतुं। बनावटी नकली घी अंजनी अनूज अने बरसाना नामे थतुं वेचाण। अक्षिल डेरी प्रोडक्टमांथी माવાનો जથ્થો जप्त करायो। 2500 किलो मावो बनावવાનો जથ્થો पण कब्जे करायो। गांधीनगर रेन्ज आईजीनी टीमनी मोटी कार्यवाही। स्थानिक पोलीसे कामगीरी पर उठ्या सवाल। यहाँ गाम में कुल मळीने 3 गैरकायदेसर घी बनावानी मैन्युफेक्चरिंग यूनिट में रेड पाडवामां आवी छे। आ 3 यूनिट में अंजनी अनुज अने बरसाना घी नामना ब्रेन्ड चालता हता अने अहींया कुल मळीने 9,300 किलो जेटलो घीनो जथ्थो जप्त करवामां आव्यो छे, जेनी कुल किंमत 48 लाख रुपया छे। एना साथे साथे एक तक्षशिल डेरी प्रोडक्ट्स में शंकास्पद मावा बनावानी मावानो बी जप्त करवामां आव्युं छे, जेनी कुल वजन 2 થી 2,500 किलो छे अने जेनी किंमत 3 लाख रुपया छे। सुरेन्द्रनगरमां एनालॉग पनीरने लई चेकिंग हाथ धरायुं। फूड एंड ड्रग्स विभागनी टीमो एक्शनमां आवी। सुरेन्द्रनगर वटवाणमां 10 થી વધુ સ્થળે તપાસ। રેસ્ટોરન્ટ હોટલ અને પનીર વેપારીઓને ત્યાં ચેકિંગ કરાયું। અલગ અલગ સ્થળેથી પનીરના નમૂના લેવાયા। આપને જણાવી દઈએ કે નમૂનાઓ લેબોરેટરીમાં તપાસ માટે મોકલાયા છે। રિપોર્ટ બાદ શંકાસ્પદ જણાશે તો કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। समाचार आगळ वधी। समाचार वाव थरादमांथी रखडता आखलानो आतंक सामे आव्यो। थरादा डेल गाममां रखडता आखलानो आतंक। आखलो तोफानी चढ़ता गाममां अफरातफरी मची गई। जीव बचाववा युवक वीजपोल पर चढ़्यो। स्थानिकोए भेगा मळी आखलाने भगाड्यो। आखलो दूर जता युवके लीधो राहतनो श्वास। समग्र घटनानो विडियो सामे आवता चकचार मची गई। तो आखलो तोफानी चढ़ता गाममां अफरातफरीनो माहोल सर्जाई गयो हतो। आपने जे तस्वीरों बतावी रह्या छे तेमां आखलाथी जीव बचाववा माटे वीजपोल पर युवक चढ़ी गयो हतो। स्थानिकोए भेगा मळी आखलाने भगाड्यो हतो अने ते बाद सलामत रीते आ युवक नीचे उतर्यो हतो। परंतु थरादना डेल गाममां रखडता आखलानो आतंक थोड़ा समय माटे आखाई विस्तारमां अफरातफरी मची गई हती। जूनागढ़ना भवनाथ विस्तारना सोनापुरी चौकमां सिंह त्रिपुटीना आटाफेरा सामे आव्या। रात्रिना दुकान पासे आवी पहोंच्या सिंह आराम फरमावी रहेला व्यक्ति पासेथी निकळ्यो। सिंह त्रिपुटी शिकारनी शोधमां आवी चढ़्या। रोड पर रस्ता पर आटाफेरा करी फरी सिंह जंगल तरफ रवाना थया हता। घटनानो विडियो हाल सोशल मीडिया पर वायरल थई रह्यो छे। आज तस्वीरों हवे आपने बतावी रह्या छे ए जूनागढ़ना सोनपुरी चौकनी छे के ज्यां सिंह त्रिपुटीना आटाफेराथी लोकोमां भयनो माहोल सर्जायो। रात्रिना दुकान पासेथी सिंह पसार थयो हतो। आराम फरमावी रहेला व्यक्ति पासेथी सिंह निकळ्यो। आपने जणावी दઈએ કે તે બાદ સિંહ જંગલ તરફ રવાના થયા હતા।
અગત્યના સમાચાર અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાએ સાબરમતી નદીમાં ટ્રીટમેન્ટ કરાયેલું પાણી છોડવાના મુદ્દે મહત્વનો નિર્ણય લીધો. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં અધિકારીઓ સાથે ચર્ચા બાદ નદીમાં ટ્રીટમેન્ટ કરાયેલું પાણી છોડવાની પ્રક્રિયા બંધ કરવા સૂચના આપવામાં આવી. મહાનગરપાલિકાના જણાવ્યા મુજબ આગામી 1-2 દિવસમાં આ અંગે અંતિમ નિર્ણય લઈ અમલ શરૂ કરવામાં આવશે. કમિશનરશ્રીને કીધું છે કે આ ફીણવાળું પાણી જે છે ક્યાંથી આવે છે એની તપાસ કરવામાં આવે. કમિશનરશ્રીએ ચાલુ બેઠકમાં જ અધિકારીશ્રીને કીધેલું છે અને એકાદ દિવસમાં આ જે છે એના વિશે તપાસ કરીને રિપોર્ટ આપવામાં આવશે. સમાચાર છોટાઉદેપુરથી નસવાડી તાલુકાના લીંડા ગામના તળાવમાંથી ખેડૂતો સુધી સિંચાઈનું પાણી પહોંચાડવા માટે અંદાજે ₹1.19 કરોડના ખર્ચે બનાવાયેલી 3.5 કિલોમીટર લાંબી કેનાલમાં પાણી છોડાય તે પહેલા ઠેર ઠેર તિરાડો અને ગાબડા પડી ગયા, જેના કારણે કામની ગુણવત્તા સામે ગંભીર સવાલ ઉભા થયા. આ કેનાલથી લીંડા સહિત 5 ગામોના ખેડૂતોને લાભ મળવાનું હતું, પરંતુ નબળી કામગીરીના કારણે આક્ષેપો વચ્ચે ખેડૂતો તપાસની માંગ કરી રહ્યા છે અને જવાબદારો સામે કાર્યવાહી અને તાત્કાલિક મરામતની માંગ કરી રહ્યા છે. બીજી તરફ સિંચાઈ વિભાગના અધિકારીઓ ભારે વરસાદના કારણે તિરાડો પડ્યાનો દાવો કરી રહ્યા છે. તો હાલ આ પંચાયતમાં જ આટલો જો ભ્રષ્ટાચાર થતો હોય તો પછી બીજી પંચાયતનો કોઈ સવાલ જ નહીં આવે. તો આ લોકોને જે અધિકારીઓ છે અને કોન્ટ્રાક્ટ છે એ લોકોને કંઈક સૂચના આપીને સારામાં સારું કામ કરાવે. એ કેનલ બનાવી છે પણ એ કેનલ હાવ તૂટી જાય છે. કામકાજ બધું સારું કર્યું નહીં એટલે કેનલ તૂટી જાય છે. હમણાં ગાબડા પડી ગયા છે. હજુ તો વરસાદ તો પડવાનો બાકી છે અને હજુ તો પડશે જ વરસાદ. એટલે આ જેમ જ્યાં તેમ સારી કેનલ બનાવે એ મારી માંગ છે. આ જે બનાવ્યું છે એ બધા ફાટી બધી ટેરો પડી ગયો છે. આર્મી મીટીએ ટેરો પડે તમે આખી કેન્દ્રની તપાસ કરો અને જે તે અધિકારી આવી જોવે કે ના વાત સાચી છે ખોટું છે બરોબર છે. જેનું અમે સ્થળ નિરીક્ષણ કરેલ છે અને એજન્સીને જાણ કરેલ છે. હાલ આ કામ પ્રગતિ હેઠળ જ છે એટલે આનું રિપેરિંગ કામ થઈ જશે. છોટાઉદેપુરના નસવાડી તાલુકાના લીંડા વિસ્તારના ખેડૂતોને સુખી કરવા માટે 3.5 કિલોમીટરની સિંચાઈ યોજનાની કેનાલો બનાવવામાં આવી, પરંતુ આ કેનાલો જે બની છે પરંતુ ખેડૂતોને સુખીના બદલે કોન્ટ્રાક્ટર સુખી બન્યો છે. આપ જોઈ શકો છો કે જે 3.5 કિલોમીટર એરિયાની અંદર પાકી કેનાલો બનાવવામાં આવી છે, પરંતુ કેટલીક જગ્યા પર પોપડા ઉખડી ગયા છે, તિરાડો પડી ગઈ છે. આપ જોઈ શકો છો આખું જે સ્ટ્રક્ચર છે ડેમેજ થઈ ગયું છે. જે કામ કરવામાં આવ્યું છે તેમાં ભ્રષ્ટાચારના જે પોપડા છે તે બહાર આવી રહ્યા છે. આમ તો ખેડૂતોનો સીધો આક્ષેપ છે કે ગયા વર્ષે પણ આ સિંચાઈનો લાભ નહોતો મળ્યો કારણ કે કેનાલો બની રહી હતી. હવે જ્યારે કેનાલો બની ગઈ છે, પાણી છોડવામાં આવ્યું નથી, તે પહેલા કેનાલો તૂટી ગઈ છે. હવે ખેડૂતો ફક્ત એક જ માંગ કરે છે કે આવા કોન્ટ્રાક્ટરની સામે પગલાં ભરવામાં આવે. હવે એસી ચેમ્બરમાં બેઠેલા અધિકારીઓ આવા કોન્ટ્રાક્ટરની સામે ક્યારે પગલાં લેશે તેની જ રાહ વિસ્તારના ખેડૂતો જોઈ રહ્યા છે. સૈજબ ખત્રી, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, છોટાઉદેપુર. સમાચારમાં આગળ વધીએ તો છોટાઉદેપુરની ઓરસંગ નદીની રેતી ખનન અને વોશિંગ કામગીરીને લઈ ખેડૂતોમાં રોષ છે. ઊંચા કલમ ગામ પાસે કાંપ અને માટી કુદરતી કોતરોમાં ઠલવાતા કોતરો સાંકડી બની છે, જેના કારણે વરસાદી પાણી ખેતરોમાં ઘૂસી જાય છે. તેથી પાકને નુકસાન થયું હોવાનો ખેડૂતોનો આક્ષેપ છે. જે કોતર પોળો હતો એના ઘણું બધું હકડું કરી નાખ્યું છે. એનાથી પાણીનું દબાણ ઉપર આવે છે ને પાણીના ઉપર દબાણ આવવાથી પૂરની માત્રાના અમારા ખેતરોમાં પાણી પૂરાઈ જાય, જેનાથી અમારો પાક બધું બગડી જાય છે ને એ લોકો ધંધો કરે અમને કોઈ તકલીફ નહીં, પણ લેકિન અમને કોતર સાફ કરી આપે, જે સ્થિતિમાં હતો એવી રીતે પોળો કરી આપે